Little behind the scenes snippet before we start the interview. This is what happened while our translator was translating for us, and the two of them were acting out what they just said. So adorable. Welcome back to Sabbatical BL. Today we are excited to talk to some new faces of the industry, to Gunnar and Nice. They are gonna talk about Knockout the series, and they're gonna talk a bit more about Muay Thai. Let's go! Let's go! Welcome to Sabai Chill BL, where we sit down with Thai actors, actresses, and the creators of our favorite series. Let's dive in to uncover the culture that brings them to life. We want to welcome you to Sabai Chill BL. And before we start, we wanted to ask you if you can do a little introduction of yourself and tell us a little fun fact about you and the other person. ครับสวัสดีนะครับกันเนอร์ครับรับบทเป็นทันสวัสดีครับผมไนซ์บริพัตรครับรับบทเป็นคีนครับครับก็จริงๆมันมีเรื่องสนุกแบบเยอะมากเลยในกองถ่ายใช่ครับแต่ว่าอยากจะเล่าเรื่องนึงตอนซีนที่เรากำลังถูกจับอยู่หลังรถกระบะของตำรวจครับคือซีนนั้นอ่ะทุกคนจะเห็นว่าพอตำรวจเบรกรถใช่ไหมครับเราก็จะล้มแล้วก็เอาหน้ามาใกล้กันแต่จริงๆอ่ะมันมีอยู่เทคหนึ่งที่ล้มลงไปแล้วหัวพี่ไนท์ครับไปชนกับขอบของรถกระบะเสียงดังตุ้มใช่แล้วแบบมันก็เลยทำให้กันอ่ะหลุดเราก็เลยพูดกับพี่ไนท์ว่าเจ็บเปล่าแล้วไม่รู้ว่าผู้กำกับยังไม่ได้สั่งคัดใช่ยังให้ถ่ายต่ออยู่ใช่ก็เลยตายละทำไงดีก็เลยทำเนียนไปแบบเล่นต่อจนจบอะไรประมาณนี้ใช่ครับส่วนของผมเกี่ยวกับกันเนอร์หรอเรื่องน่ารักก็อาจจะเป็นเรื่องคือกันเนอร์เขาเป็นคนที่เวลาชกมวยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเวลามีซีนบู๊อะไรอย่างเงี้ยต้องจำท่าเยอะมากต่อยกับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วกันเนอร์เขาแบบถ้าแบบเหนื่อยแล้วเขาจะมีความชาร์จแบตก็คืออยู่กับตัวเองเวลาแบบใครจะไปว่าเล่นกับเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่แอคชั่นอะไรเงี้ยเขาจะแบบมีความนิ่งมากขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยแบบเป็นความแบบดูน่ารักดีดูแบบว่าแบบเหมือนแบบเราแบบชาร์จแบตกับตัวเองครับก็คือไม่ได้คุยกับใครเลยอยู่กับแต่ตัวเองใช่น่ารักYeah, that does sound cute. Thank you so much for sharing this with us. Talking about a knockout, of course, we would like to ask you to describe knockout in one sentence. However, that would be too easy. So we thought it would be more fun if each of you would say one word each for this one sentence describing knockout. ได้ครับได้ลองเริ่มที่กันเนี่ยมวยไทยนี้สุดยอดมากจริงWow. Yeah, very good, very good. I like this sentence. It describes knockout very good. Thank you so much. Well, continuing talking about knockout the series, now's the time for Marlena and I to talk a bit Thai ourselves. We have here a little tradition at Sabaicha where we ask you to guess from which episode the sentence is and who said the sentence as well. I will start. Okay, Promika? I'm ready. Okay, I will start. Okay, the sentence is Abnam hai noi di Dio don neo man seb. Keen, episode 1. Yes, very good. The don't have the man seb. I remember. That was so fun. Yeah, thank you for guessing the sentence so fast. Okay. And the second sentence is Ta dang kun dang khayap Rao go ja jeb Doi gan tang kuna. Okay. Episode ใช่ไหมEpisode 2 3 Chan okay Episode 3 Chan speak okay And who said it? Chan Chan Yes. Yes. Marka.
Very good, very good. Yes, thank you for doing these challenges with us. And now that we are warmed up, we want to talk a bit more about the series. And in the series, we have like a mixture of a lot of genres. Like we have drama, we have action, we have romance. And we wanted to ask you which genre felt the most natural for you and which one was a bit more challenging. เริ่มที่คิน ครับ โอเคก็ที่ง่ายที่สุดน่าจะเป็นซีนดราม่าเพราะว่าเราตั้งแต่ไพลอตเราคือเราได้เวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องดราม่ามาเยอะแล้วก็รู้วิธีการที่เราจะสามารถเข้าถึงตัวละครณตอนนั้นได้อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่ารู้สึกง่ายแบบเวลาเราอยากจะร้องไห้เนี่ยเราก็แค่ทำให้ร่างกายเราอยู่ในสภาพที่พร้อมร้องไห้แล้วก็ใส่สตอรี่ของคินเข้าไปมันเลยทำให้ความดราม่ามันง่ายสำหรับผมใช่ส่วนความยากก็น่าจะเป็นแอคชั่นเพราะว่าการแอคชั่นน่ะโอเคทุกคนแอคชั่นได้แบบแต่ว่าทำไงให้แอคชั่นแล้วปลอดภัยแล้วท่าเนี่ยก็สวยด้วยใช่ครับผมเลยรู้สึกว่ามันยาก Yeah, definitely. Like to make it look real, but also not to get hurt in real life must be difficult. And your action What ab- scenes, they look so real. So really, Yeah. เก่งมาก thank you And Ghana? What about you, Gunnar? นะก็ซีนที่เอาซีนที่ง่ายที่สุดก่อนใช่ไหมครับซีนที่ง่ายที่สุดก็คือซีนที่ต้องโกรธที่ต้องแบบทำหน้าโกรธอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันดูเป็นชีวิตจิตใจ มันคือมันง่ายในแบบที่ว่าพี่ไนท์เขาส่งอารมณ์มาให้ด้วย แบบเหมือนเขาส่งอารมณ์มาให้เหมือนบางทีอะเวลาคนอื่นมองคีนที่แบบคุณนั่งหงุดหงิดใช่ไหมครับเพราะว่าคีนอะเขาตั้งใจที่จะส่งอารมณ์ให้กับผมหรือว่าให้กับคนอื่น มองว่าเขาอะดูนั่งหงุดหงิดมันก็เลยทำให้อารมณ์โกรธอะมันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันง่ายครับส่วนในเรื่องของความยากก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับแอคชั่นเหมือนกันครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราทั้งสองคนมันก็เลยทำให้ต้องจำคิวในการถ่ายบู๊ถ่ายแอคชั่นครับแล้วไม่ใช่แค่ต้องจำคิวนะครับคือถ้าต้องเล่นกับคนที่มากกว่าหนึ่งคนใช่อย่างเช่นการตีกับพวกนักเลงใช่ไหมครับก็จะต้องมีการจำที่มากกว่าการต่อยกับคนสองคนบนสังเวียนใช่ Yeah. Well, I totally agree that the action scenes are really great, but also the angry part, yes, you did this really well, Ghana. King Mark. King Mark. Well, you already talked a bit. Yeah, sure. You talked a bit already about like working together, and that nice is giving you so much emotion that you can work well together. We were wondering, how did you build this trust and understanding as acting partners, maybe during workshops, but also during filming now the series? เราผ่านการเวิร์กช็อปซีรีส์มาก่อนหน้านี้แสดงว่าเราสองคนอ่ะจะสนิทกันก่อนที่เราจะถ่ายซีรีส์ตัวจริงนะครับมันก็เลยทำให้เวลาที่เราต้องเล่นด้วยกันเวลาต้อง acting ร่วมกันอ่ะมันก็เลยทำให้มันโฟลว์แล้วก็ลื่นไหลได้ง่ายขึ้นก็สำหรับผมรู้สึกว่า เราต้องเข้าใจตัวเองก่อน เข้าใจตัวละครเข้าใจตัวเองเข้าใจมนุษย์ แล้วเราถึงจะเข้าใจเขาว่า ตัวละครนี้เป็นรูปแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมเลยรู้สึกว่าแบบ ถ้าแบบทั้งคู่มันแบบเข้าใจกันและกันอ่ะมันทำให้เคมีมันออกอยู่แล้ว มันเหมือนตอนแบบเวลาเรา acting แบบฉาก NC นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเวลาเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยเหมือนครูเขาจะให้เราหายใจพร้อมกัน เพื่อให้ทั้งคู่ซิงกันใช่มันก็เลยแบบว่ามันมีความคล้ายๆกันอยู่ครับผม we saw that a lot. Yeah. That is very, very interesting and very important, I think, to understand your own character and then also understand the other person acting in front of you, of course. Well, you already told us a bit of fun stuff that happened behind the scenes at the beginning of the interview. Malena and I would really love all the stories of behind the scenes. So we were wondering if you could maybe share a bit more about maybe fun moments or maybe even emotional moments that happened while filming the series.
จริงๆตอนถ่ายทำอ่ะถือว่าผิดพลาดน้อยมาก ก็เลยแบบไม่ค่อยมีอะไรที่แบบทำให้หลุดขำหรืออะไรออกมา แต่ว่ามันจะเป็นการขำในช่วงที่ไม่ได้ถ่ายทำก็คือช่วงที่เราพักอยู่ในกองมากกว่า ก็จะแบบมีคนแอบหลับบ้าง มีคนกินเยอะบ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับ ครับส่วนสำหรับผมเหรอ ช่วงที่รู้สึกว่ามันแบบน่าจดจำสำหรับผมก็คือช่วงที่ทันเขาขึ้นชกบนเวที ผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่เขาแบบเท่มากๆ เขาต่อสู้เพื่อบางสิ่งบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยมันทำให้การต่อยของเขาทุกครั้งนะมันดูมีความหมาย แล้วจะเห็นทุกครั้งว่าคีนอ่ะจะคอยอยู่ข้างๆสนามอยู่ตลอด มันเหมือนแบบเป็นแมสเสจที่คู่กันของเรื่องนี้เลยที่ผมรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆอย่างเงี้ยแล้วก็ เวลาแบบคือกันเนอร์อะเขาเป็นคนที่เทคแคร์ดีมากๆอะไรเงี้ยแบบว่าคอยไปรับไปส่งผมอย่างเงี้ยคอยไปส่งผมหลังถ่ายซีรีส์เสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะมีแบบว่าไม่รู้อะคือเขาเป็นคนที่เทคแคร์ดีผมก็เลยรู้สึกว่าทุกช่วงเวลาที่ได้เข้าร่วมซีนกับกันเนอร์อะมันมีความหมายมากสำหรับผมครับ ครับ แล้วก็กัน กันชอบแกล้งพี่ไนท์ การชอบแกล้งแบบเหมือนบางทีอะซึ่งจริงๆอะเราสามารถที่จะหยิบของกินแล้วก็กินเองได้ แต่ไม่กันจะให้พี่ไนท์หยิบให้ อืม แล้วก็ แล้วพี่ไนท์ก็ป้อนให้จริงๆด้วยเห็นไหมต้องเจอลูกอ้อนอ่ะ แล้วเราก็แพ้ลูกอ่อน ครับ Adorable. Sounds very, yeah, adorable. Exactly. We're gonna talk about the boxing part as well, just in a bit, even more. Yes, but we are so glad that you had a great time behind the scenes because, like, the story is pretty heavy. Like, the characters have pretty heavy, like, backstories. And we were wondering, like, how can you connect? Nice, you were talking about it earlier that you had to understand the character, but was there like a method or something that you did to connect emotionally to your character and the backstory? เริ่มที่ผมกันเลยนะครับก็คือช่วงเวิร์กช็อปอะผมรู้สึกยากมากๆในการค้นหาตัวละครคีนหรือคาแรคเตอร์ของคีนเพราะว่าคือเรื่องนี้มันมีนิยายมาก่อนใช่ครับแล้วคือในนิยายกับในซีรีส์เนี่ยบทอาจจะค่อนข้างแบบแตกต่างกันอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะมีความสับสนของคาแรคเตอร์อยู่บ้างแล้วก็คือผมเป็นคนที่แบบมีความแบบแบบมีความน่ารักเกินอะไรเงี้ยแบบว่า ไม่ได้ชมตัวเองนะแต่หมายถึงว่าคุณครูเขาบอกว่ามันมีความน่ารักเกินที่จะเป็นบทคีนอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าให้ผมอะลองคิดว่าอาคีนะคือผมแต่เป็นผมในเวอร์ชั่นที่แบบที่แบบแย่กว่านี้อะไรเงี้ยมันเลยทำให้ผมอะรู้สึกเก็ตเข้าใจตัวละครมากขึ้นว่าคีนอะมันเป็นคนยังไงมันเหมือนเราเก็ตอะไรหลายๆอย่างที่คีนทำลงไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือช่วงดราม่าหรือซีนดราม่าอย่างเงี้ยคือตอนถ่ายไพลอตอ่ะมันยากมากๆเพราะว่าผมอ่ะเป็นคนเวลาเล่นอ่ะร้องไห้โฮมาหมายถึงว่าแบบร้องไห้หนักอะไม่เป็นอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามีโอกาสช่วงไพลอตที่คุณครูเขาบอกเทคนิคว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงก็คือเราส่วนใหญ่อ่ะก็คือการหายใจการทำให้ตัวเองอยู่ในสภาพของร้องไห้ของการร้องไห้แล้วเราก็แค่ใส่สตอรี่ของตัวละครคินไปแบบว่าเข้าใจตัวละครคินมากขึ้นว่าสมมุติว่าถ้าเป็นเราแล้วเราเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราจะรู้สึกยังไงมันเลยรู้สึกว่าง่ายมากขึ้นในการทำซีนดราม่าอะไรเงี้ยครับที่ผมเคยพูดใช่ Oh. Interesting. Yeah, I mean, your crying scene's nice. I was crying with Keen. It was so sad. Yeah. Yeah. Oh my God. Thank you so much for sharing these tips. And Gunnar, how was that for you to tap in those emotions? I mean, you said it was easier for you to be angry, but did you had any, I don't know, help maybe with that as well? สำหรับการที่จะมาเป็นตัวละครพันนะครับ จริงๆมันมีความแตกต่างจากคาแรคเตอร์ของกันอะแบบเยอะมากๆเพราะว่ากันเป็นคนที่พูดเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่แต่ว่าทันอะกว่าที่เขาจะพูดออกมาเนี่ย
มันยากมากๆคือในขณะที่คีนเนี่ยเขาพูดมาประมาณ10 ประโยคแต่ว่าทันอ่ะตอบกลับไปแค่คำเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องเปลี่ยน mindset หรือว่าความคิดของเราใหม่ก็คือพยายามแสดงออกให้น้อยลงแต่ว่าสิ่งที่ต้องแสดงออกให้ชัดเจนก็คือสายตาการขยับร่างกายเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้น้อยมากสำหรับทันเพราะว่าเขาจะเป็นคนนิ่งๆไปเลยดังนั้นเนี่ยสายตามันต้องชัดเจนว่าเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่ใช่เขาถ้าเขาโกรธเขาจะแสดงสายตาแบบนี้มีความสุขหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนที่ได้ดูซีรีส์ครับจะสังเกตเห็นว่าทันเนี่ยสายตาจะเปลี่ยนไปในทุกๆ EP เวลาที่มองคีนหรือว่าในเวลาที่คุยกับคนอื่นAbsolutely. Like in those last 4 episodes, you could really see how much his character changed, like his eyes changed. Like you did an excellent job, really. Really loved your acting as Tan. Well, thank you so much for sharing your tips and tricks, how you got into character. Now let's talk about Muay Thai, because it's a very essential part of the story. And we were hoping that you could, exactly, that you could explain maybe to international audiences, what is Muay Thai? Maybe in 2 sentences, shortly. ครับเริ่มที่ผมก็มวยไทยเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่มีมานานแล้วก็มีความโดดเด่นมากๆครับสองประโยคครับกันเลยของกันใช่ไหมครับการเชื่อว่าคนที่เคยดูมวยไทยกับมวยสากลเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันแตกต่างกันแล้วมวยไทยมีเสน่ห์มากๆครับ Yes, Yeah. absolutely. Yes. Like I learned the most about Muay Thai now through your series. So yeah, completely different to what I used to know as the boxing that I grew up with. But also talking about Muay Thai, we were wondering if you had contact to Muay Thai before, or if you were like, did you train in Muay Thai before, or did you only got into contact with it during the series now? And what did you learn about Muay Thai yourself, maybe? ก็สำหรับผมนะครับก็เอาจริงๆผมไม่เคยดูมวยไทยมาก่อนเพราะรู้สึกว่ามันดูรุนแรงใช่ครับแต่ว่าเหมือนพอแคสแล้วก็ลองเล่นแบบว่าคือในเรื่องอะผมเป็นโปรโมเตอร์คือคำว่าโปรโมเตอร์มันคือคำที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามันมีหน้าที่ทำอะไรเนี่ยแล้วแบบผมก็ลองแบบไปเสิร์ชหาว่ามันมีหน้าที่อย่างนี้นะที่แบบคอยจัดหาคู่นี้กับคู่นี้มาต่อยกันให้มันดูแบบเหมาะสมกันอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาถ่ายทำอ่ะผมรู้สึกว่าผมมองมวยไทยเปลี่ยนไปเยอะมากรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มีความถึงแม้มันจะดูรุนแรงอ่ะแต่ว่ามันดูมีอะไรมากกว่านั้นอ่ะอธิบายยากแต่ว่ารู้สึกว่ามันดูดีเวลาใช่ครับแล้วก็รู้สึกรักมวยไทยมากขึ้นรู้สึกเข้าใจมากขึ้นว่ามวยไทยคืออะไรใช่ครับประมาณ Oh, yeah, interesting. I mean, we learned a lot about it during the series as well, so. Definitely. What about you, Gunnar? ก็ต้องทำเลยนะ ถามว่าแบบยังไงเกี่ยวกับมวยไทยมุมมองก่อนแสดงครับจริงๆกันคุ้นเคยกับมวยไทยมาตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าพ่อสอนต่อยมวย แต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากครับ จนได้มาแคสซีรีส์เรื่องนี้ได้การรู้สึกว่าสิ่งที่มันได้กับมวยไทยอ่ะมันไม่ได้แค่พวกแม่ไม้มวยไทยหรือว่าลูกเตะลูกตีแต่ว่ามันยังได้วัฒนธรรมของไทยที่มันพ่วงมากับคำว่ามวยไทยครับอย่างเช่นการไหว้ครูการที่เราจะต้องเคารพครูบาอาจารย์ผู้ที่แบบสอนเรามาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่คนที่อยู่ในค่ายเดียวกัน Oh, that is interesting. I didn't know that. Yeah, I definitely get the feeling of it being more than just a sport, like being together, living together, and also having this respect part with your trainer as well. And like
the tradition around the sport seems very deep and very interesting. Thank you so much for sharing this with us. And now that we are coming towards the end of the interview, first of all, we want to thank you for taking the time to answer all our burning questions about the series. And now for the last part, do you want to share a message to your international fans that are out there and also are very excited about the series? กันอยากจะฝากให้ทุกคนติดตามซีรีส์ Knock Out หมัดน้องร้องหัวใจนะครับเพราะว่านอกจากที่ทุกคนจะได้ดูซีนแอคชั่นสวยๆจะได้ดูซีนเลิฟซีน NC หรือว่าความสามัคคีหรือว่าความรักกันเนี่ยทุกคนยังจะได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมไทยได้อย่างเต็มที่มากๆในซีรีส์เรื่องนี้แล้วกันเชื่อว่าพี่โปรดิวเซอร์ผู้กำกับอยากจะนำเสนอวัฒนธรรม culture ของประเทศไทยเนี่ยให้เข้าสู่สายตาของชาวโลกแน่นอน You're definitely doing it. Yeah, we are very excited for the rest of the series, and we are also appreciating that we can learn so much about Thai culture through the series. Yes. Thank you so much for taking the time. Nice. Do you have anything to add maybe for the fans? ก็ผมอยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนตั้งใจทุ่มเทกันมากจริงๆครับแล้วก็เรื่องนี้มันมีมากกว่าคำว่ามวยไทยมันมีทั้งความดราม่าความโรแมนติกมีทั้งสตอรี่ต่างๆแบบทุกๆตัวละครในเรื่องนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรสตอรี่ของตัวเองที่ตอนสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะมาขมวดตอนจบอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่ามันน่าติดตามตลอดเวลาแล้วก็ทุก EP เนี่ยจะมีการพลิกล็อกที่แบบให้ทุกคนแบบอยากดูตอนต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็อยากจะฝากทุกคนช่วยรักแล้วก็เอ็นดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ต่อให้ซีรีส์เรื่องนี้จบก็อยากจะให้ทุกคนกลับมาดูกลับมาคิดถึงตัวละครทันทีแล้วก็ทุกคนในค่ายมวยเพชรศักดิ์ครับแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ไปแฟนมีตติ้งที่ต่างประเทศหรือแบบได้เจอกับทุกๆคนที่ยุโรปหรือฝั่งนู้นใช่เพราะว่าเราอยากไปโชว์แม่ไม้มวยไทยให้ทุกคนได้ดูแล้วก็อยากเจอกับทุกๆคนใช่ครับผมฝากด้วยครับ Yes, absolutely. I would love that. Yes. No, we really can't wait to keep watching Knockout and to see where the story is going. It's been fantastic so far. We loved every episode, really. You guys did an amazing job. And I would love to see you guys in person and showing us about Muay Thai. So, yeah, that is everything from our side. Thank you so much again for taking the time. And we can't wait to see the rest of the series. Yeah, ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมาก ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ Have a good day today Have a good with day. your busy schedule. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Oh no. Thoughts and feelings? Leave them down below. Like, share, and subscribe for even more fun in the future.